أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك آمنت بالله صدق الله العظيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا رحمة للعالمين سورہ علم نشرح 30واں سپارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کرتے ہیں۔ ایک مقام پہ فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کروں گا۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک عام بندہ اس کو یاد کرے، تو اس نے مطلقاً فرما دیا تو یا اللہ اب کتنا تو ہمارا ذکر فرمائے گا۔ اس کے متعلق علماء کرام یہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کتنا یاد کرے گا، کتنا ذکر کرے گا۔ بندہ اپنی حیثیت سے اسے یاد کرے گا، وہ اپنی شایان شان اپنے بندے کو عرش معلیٰ کی بلندیوں پہ یاد کرتا ہے۔ بندہ اپنی حیثیت سے جتنی اس کی عمر ہے، اگر بندہ اپنے رب کو تنہائی میں یاد کرتا ہے، وہ اپنی شایان شان اس بندے کو تنہائی میں یاد کرتا ہے۔ اور اگر بندہ بندوں کی صف میں یاد کرتا ہے، اللہ اپنی شایان شان فرشتوں کی صف میں یاد کرتا ہے۔ اب کتنا عرصہ یاد رکھتا ہے؟ بندے کی حیثیت اور اوقات یہ ہے کہ وہ جتنی اس کی عمر ہوتی ہے اتنا وہ یاد کرتا ہے، اتنا اس کا ذکر کرے، اس کے بعد اس نے دنیا سے چلے جانا ہے۔ لیکن رب تعالیٰ کی شان یہ ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اس نے باقی رہنا ہے، اس کو فنا ہے ہی نہیں، فنا کا تصور ہی نہیں۔ جیسے وہ باقی رہے گا، اپنی شایان شان اپنے بندے کا بھی ذکر باقی رکھے گا۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ اپنے بندے کو کیسے یاد کرتا ہے۔ تو یہ بات ہے ایک عام بندے کی کہ اللہ رب العالمین اپنے ایک عام بندے کو اتنا یاد کرتا ہے، اس انداز سے ذکر فرماتا ہے کہ بندے کی سوچ نہیں۔ تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ان کو کتنا یاد فرماتا ہوگا، اس کا تو کوئی اندازہ لگا نہیں سکتا۔ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیارے حبیب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا۔ یا اللہ کتنا بلند کیا، اپنی شایان شان اپنے حبیب کا ذکر بلند فرمایا۔ جیسے وہ باقی، ویسے اپنے محبوب کا ذکر بھی باقی رکھا، شرق سے لے کے غرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، آسمانوں کی بلندیوں سے لے کر نیچے تحت الثری تک، جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے نا، وہاں وہاں مصطفیٰ کی مصطفیٰ۔ اللہ نے اپنے حبیب کا ذکر ہر جہاں پہ اکٹھا فرمایا۔ اذان میں دیکھ لو، کلمے میں دیکھ لو، نماز میں دیکھ لو، قبر میں دیکھ لو، عرش پہ دیکھ لو، نبیوں کی زبان پہ دیکھ لو، جنت میں دیکھ لو۔ اپنے لیے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اپنے محبوب کے لیے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اپنے لیے فرمایا قل اعوذ برب الناس، اپنے محبوب کے لیے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ وہ بھی عالمین، محبوب بھی عالمین، خود بھی اپنے لیے لفظ ناس کا لفظ استعمال فرمایا، اپنے محبوب کے لیے بھی ناس کا لفظ استعمال فرما دیا۔ اور اطاعت کی بات کی جائے تو وہاں پہ بھی چھوڑا نہیں، کہیں فرمایا من یطع اللہ والرسول، کہیں فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔
मालूम हुआ कि अपने महबूब का जिक्र तो कहीं भी अलहदा नहीं फरमाया। अब जहां 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 अल्लाह ने अपना जिक्र फरमाया ना, वहां वहां अपने महबूब का जिक्र फरमाया। एक जगह पे फरमाया वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, प्यारे महबूब आपका हर आखिर ऊला से बेहतर है। यानी जो आपके साबका जिंदगी है ना, उससे आपका आने वाला हर वक्त बेहतर है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब का जिक्र जितना चाहा अपनी शायान शान बुलंद फरमाया। अब सवाल ये है, क्या मिलाद शरीफ मनाना बिदअत है? मिलाद शरीफ मनाने का शरई हुक्म क्या है और महफिल मिलाद में होता क्या है? सबसे पहले तो ये समझने की बात है ना, महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क्या होता है? सबसे पहले तलावत होती है। क्या ये बिदअत है? क्या तलावत कलाम इलाही बिदअत है? क्या नात खानी बिदअत है? सहाबा कराम अलैहिम रिदवान ने नात खानी नहीं की। अरबी में हजरत हसन बिन साबित से रिवायत हजरत हसन बिन साबित ने नहीं बयान फरमाई, वासन मिन कलम तरक्कत तो आई नहीं। सहाबा कराम सारे नात खान थे, हमने नात खानी कर ली, हमारा क्या जुर्म है? बिदअत हो गई। उन्होंने अरबी में अशार बोले, हम पंजाबी में बोल लेते, हम उर्दू में बोल देते हैं, हम अपनी जुबान में बोल लेते हैं। कहाँ की बिदअत है भाई? सोचने की बात है। सहाबा कराम ने मिल बैठ के बगैर अशार के सरकार की कोई मदह सराही नहीं फरमाई, कोई शान में अल्फाज नहीं बोले। और हमारे उलमा तकरीर में शान रिसालत महब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा दें, तकरीर की सूरत में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत के वाक़यात बयान फरमा दें। कहाँ की बिदअत है? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का जिक्र फरमा दें, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों का जिक्र फरमा दें, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों का जिक्र फरमा दें, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फों का जिक्र फरमा दें, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक का जिक्र फरमा दें, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक का जिक्र फरमा दें। कहाँ की बिदअत है भाई? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात को बयान करना शुरू कर दे हमारे उलमा, ये बिदअत है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद सलाम पढ़ना शुरू कर दें, क्या ये बिदअत है? आखिर में दोस्तों को खाना खिलाना, ये बिदअत है। आखिर में दुआ करना सारों को मिल बिठा के, क्या ये बिदअत है? खाना तकसीम करना बिदअत है। क्या हो गया आपको? क्या इसमें बिदअत है? चलो तुम्हारे बकौल बिदअत मान ही लेते हैं, आपने कह दिया, चलो हमने मान लिया। कभी अपने अवाम को ये बतलाया है आपने ये बिदअत है? पर है कौन सी? ये बिदअत सय्यिआ है कि ये बिदअत हसना है? कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा। दर हकीकत तुम सरकार के जिक्र से जलते हो और ये जलना तुम्हें तुम्हारा क़यामत वाले दिन महंगा न पड़े तो फिर बात है। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनाना बिदअत है। सबसे पहले तो देखना ये है, क्या अल्लाह और उसका रसूल इनका जिक्र करने के लिए भी फतवे की ज़रूरत है? क्या अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करना, इसके लिए भी आपसे फतवा हमने लेना? आप हमें फतवा देंगे, आप हमें कहेंगे कि भाई ये ठीक है, ये नहीं ठीक, आप हमें बताएंगे, आपसे हमने पूछना है किस दलील से आप हमारे ऊपर ये फतवा लगाते हो ये बिदअत है? क्या सहाबा कराम ने अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र नहीं किया? सरकार की शान ने बयान की? मुझे कोई साबित कर दे कुरान और हदीस से सहाबा कराम मिल के बैठे हो
اور انہوں نے قرآن مجید کو تلاوت کیا ہو، دوسرے صحابی نے کہا ہو یا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ یہ بدعت ہے، یہ فرمایا، آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ کسی صحابی نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار کہے اور دوسرے صحابی نے یا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو یہ بدعت ہے، ایسے نہیں کہنا چاہیے، ایسے نہیں کرنا چاہیے، نہ 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 نہ۔ کسی صحابی نے بیٹھ کے سرکار کی شان کے تذکرے کیے ہو، دوسرے کسی صحابی نے یا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ یہ کام بدعت ہے، حرام ہے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کہیں سے ثابت نہیں، یہ آج ہی آپ کو مصیبت پڑی ہے، ہم نے فتویٰ آپ سے لینا، میلاد النبی منائیں یا نہیں، خیال کیا کریں۔ اگر میلاد شریف منانا بدعت ہے تو ٹھیک ہے، پھر ہم آپ سے بھی پوچھیں گے، پھر ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدعت کا فتویٰ، اس پر فتویٰ سب سے پہلے مولوی اسماعیل دہلوی نے دیا تھا۔ میں پوچھتا ہوں مولوی اسماعیل کا باپ کیا ہے؟ وہ بدعتی ہے یا نہیں؟ اس کا دادا کیا ہے؟ اس کے پورے پیچھے جو نسل چلتی رہی ہے وہ سارے کیا ہیں؟ پہلے فتویٰ ہم پہ نہیں، پہلے آپ کے بڑوں پہ بنتا ہے۔ جہاں تک میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، یہ تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، آپ کیسے فتویٰ دے سکتے ہیں؟ آپ پہلے یہ ویڈیو دیکھیں۔ یہ پچھلے 700-800 سال کا عمل ہے اور بڑے بڑے لوگوں نے اس پہ لکھا ہے، ہماری کبھی بھی جرت نہیں ہو سکتی، نہ ہمت پڑتی ہے کہ ہم سب کو ہی گمراہ کریں۔ یہ بھائی کہتے ہیں میلاد النبی منانا جائز ہے، کیوں نہیں؟ نہیں جائز ہے۔ آپ کے اپنے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو بڑی لڈو تقسیم کرتے ہیں، برفیاں تقسیم کرتے ہیں، دیگیں کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی باری آتی ہے کہتے ہیں میلاد النبی منانی جائز نہیں ہے۔ یہ کیا ہوا؟ کیوں عائشہ؟ اور اپنے بیٹے کی باری حاجی صاحب پوتا پیدا ہوتا ہے جب آپ کا، تو جناب برفیاں، لڈو، خوشیاں، اور اللہ کے رسول کے یوم پیدائش آ گئے تو آپ کہتے ہیں غلط ہے۔ کوئی بتا ہی نہیں رہا، آپ سب چپ ہو کے بیٹھ گئے، ایسے کہتے تھے۔ آپ ذرا یہ بھی دیکھ لیں، قسم ہے کعبہ کے رب کی، سب سے بڑے توحیدی، سب سے بڑے موحد اور اللہ کی وحدانیت کے قائل ہیں یہ بریلوی لوگ جو کہتے ہیں اللہ وہ ہے جو پیدا نہیں ہوتا، اور ہم ہر جگہ میلاد منائیں گے اور کہیں گے محمد وہ ہیں جو بڑی شانوں سے پیدا ہوئے ہیں۔ آپ ذرا یہ بھی دیکھ لیں کہ ہم عید میلاد النبی نہیں مناتے لیکن یوم پاکستان مناتے ہیں، آزادی پاکستان کا دن مناتے ہیں۔ تو میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اس کائنات کی تاریخ میں سب سے بڑا عظیم دن وہ تھا جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کی ہدایت کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اس سے زیادہ عظیم دن انسانی تاریخ میں کوئی اور نہیں جس میں آپ تشریف لائے، لیکن آپ ہی کی تعلیمات اور آپ ہی کی سنت اور آپ کے جانثار صحابہ کرام کی سنت یہ ہے کہ انہوں نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دن نہیں منایا۔ اس کو اگر ہم منانا شروع کریں تو دین کے اندر ایک اضافہ ہوگا، دین کے احکام میں ایک اضافہ ہوگا، اور دین کے کام میں کوئی اضافہ وہ بدعت کہلاتا ہے۔ جہاں تک یہ 14 اگست کا تعلق ہے، 14 اگست کے یوم آزادی کا تعلق تھا، یہ کوئی مذہبی تقریب نہیں ہے، یہ کوئی دینی اجتماع نہیں ہے، یہ دینی تقریب نہیں ہے، بلکہ یہ ملکی تقریب ہے، اور ملک کی
आजादी के तौर पर, उसके एक निशान के तौर पर उसको मनाया जाता है। कोई शख्स भी जो इसको मनाने वाला है वो उसको दीन का हिस्सा समझ कर नहीं मनाता, उसको मजहब का जुज समझ कर नहीं बनाता। आप जरा ये भी देख लें। गिरोड शहर में तौहीद व सुन्नत कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हो रही है, जिसमें हमारी जमात के अमीर हज़रत मौलाना मोहम्मद तैयब ताहिरी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं और उनके साथ हज़रत मौलाना अहमद जमशेद खान साहब और हज़रत मौलाना अल्लामा इस्मतुल्लाह खान साहब मुल्तानी वो तशरीफ़ ला रहे हैं। क्या ये बिदात नहीं है? आप जरा ये भी देख लें। हमारी जिम्मेदारी थी, हमने अपना फर्ज अदा किया है। हमने अपने वतन पर कोई एहसान नहीं किया है। हमने ये इसलिए नहीं किया है कि हम इस पर कोई अज्र या ये कि कोई इनाम वसूल करें। ठीक है, जश्न सऊदिया ये मनाते हैं, ये भी बिदात। जश्न सऊदिया का सबूत ना कुरान से है ना हदीस से। हर साल खाने काबे को गौसल दिया जाता है, जिसका सबूत ना कुरान से है ना हदीस से है। क्या ये बिदात नहीं? हर साल खाने काबे का गिलाफ चेंज किया जाता है, जिसका सबूत ना कुरान से है ना हदीस से। मक्का और मदीना में अजान तहज्जुद हुआ करती, जिसका सबूत ना कुरान से है ना हदीस से है। क्या ये बिदात नहीं? आपके मदारिस में खत्म कुरान होता है, खत्म बुखारी होता है, क्या इसका सबूत है कुरान और हदीस में? इसका है कहीं सबूत? नहीं, तो फिर ये बिदात नहीं। आप सीरतुन नबी के जलसे करवाते हो, सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस, कुरान और हदीस में कहाँ सबूत है? रायविंड का इज्तिमा कुरान और हदीस से साबित है? सहाबा कराम के विसाल के अय्याम मनाते हो, क्या ये बिदात नहीं? तबलीगी इज्तिमा करते हो, चिल्ले लगाते हो, चिल्लों पे जाया करते हो, 3 रोज तबलीग पे जाते हो, ये क्या है? कहाँ कुरान और हदीस से साबित है? कुरान मजीद जो है पहले किताबी सूरत में नहीं होता था, पहले तो पत्थरों पे लिखा जाता था, पहले तो हड्डियों पे और मुख्तलिफ चीज़ों पे लिखा जाता था। ये तो सहाबा कराम ने किताबी शक्ल में किया। मुझे बताओ, क्या बिदअत नहीं है? इसके अलावा तरावीह का एहतमाम होता है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तय्यबा में तो बगैर जमात के पढ़ी है और आप जमातें करवाते, क्या ये बिदअत नहीं है? मसाजिद के अंदर मेहराब बनाए जाते, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में कहाँ मसाजिद के अंदर मेहराब थे? अब बड़े बड़े शानदार कारपेट डाले जाते हैं मस्जिदों में, स्पीकर में आप अजानें भी देते हो, स्पीकरों में आप जमातें भी कराते हो, क्या ये बिदअत नहीं है? आप मजहबी जब जलसे करते हो बैनर्स नहीं छुपाते, बैनर छापते हो, पोस्टर छापते हो, फ्लैक्स बनवाते हो, क्या ये बिदअत नहीं है? स्टेज लगाते हो ऊंचा उलमा के लिए, क्या ये बिदअत नहीं है? मस्जिद में घड़ी लगी होती है, उस हिसाब से आप टाइम रखते हो जमात का, क्या ये बिदअत नहीं? आप इमामों की तनख्वाहें देते हो, आप हाफिजों को तनख्वाहें देते हो, खतीबों को तनख्वाहें देते हो, क्या ये बिदअत नहीं? निकाह पढ़ाते हो तो फीसें भी लेते हो, क्या ये बिदअत नहीं? इतनी बिदअत आपने, क्या सिर्फ मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल ही बिदअत की? क्या मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस ही बिदअत था? जैसे ही मिलाद शरीफ का महीना आता है इन सारों को तकलीफ हो जाती है, बिदअत 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 बिदअत। जिक्र सरकार के लिए
हमने फतवा आपसे लेना, आपसे इजाजत लेनी। आपके पास क्या है, क्या अथॉरिटी है, क्या सबूत है, क्या चीज हो आपसे हम पूछें? आप ठेकेदार बने हो, आप मुफ्ती हो, आपसे हम पूछें? 7 साल जश्न अहले हदीस मनाते, आप 7 साल जश्न देवबंद भी मनाते हो, अहले हदीस कॉन्फ्रेंस भी करते हो। इनका सबूत है कहीं कुरान और हदीस में? शुहदाए अहले हदीस मुझे दिखाओ कुरान और हदीस से। यौम सिद्दीक अकबर, यौम उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु, यौम उस्मान गनी, यौम अलीउल मुर्तज़ा, दिखाओ मुझे कहाँ कुरान और हदीस में कहीं। सिर्फ मिलादुन नबी के जलसे ही बिदअत है, मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस ही बिदअत है। अब नाजरीन आपसे रिक्वेस्ट है, फैसला आपके हाथ में, आपने किन की बात माननी है, किन के पीछे चलना है। मैं आपको ये नहीं कहूँगा आप मिलाद शरीफ मनाओ, आप ना मनाओ। आपने जितनी मेरी गुफ्तगू सुनी है ना, आपने फैसला करना है और नीचे कमेंट में आके अपनी राय का इजहार जरूर करना है, ये आप पे। और बाकी हम इन लोगों को नहीं कहेंगे क्या बिदअत है, क्या हराम है, क्या हलाल है, क्या जायज है, क्या ना जायज। बस दुआ यही करेंगे अल्लाह ताला इन्हें हिदायत अता फरमाए। दोस्तों, अच्छी बात को फैलाना सदका जारिया होता है। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी और नासिर हो, आमीन।